आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु ऋषिता। प्रथमे मुख्य खबर। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश गठन रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास को नेतृत्व स्मरणीय होई रहिबो कहिले राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। 3 जण ओडिया प्रतिभा को पद्म पुरस्कार रे सम्मानित कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसंता मे 1 तारिख रु जुलाई 31 तारिख पर्यंत भितरकनिका जातीय उद्यान बंद रहिबो। 26 टी राफेल युद्ध विमान किनिबा लागि भारत फ्रांस मध्यरे चुक्ति स्वाक्षरित। 16 टी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को रद्द कले भारत सरकार। आसंता मे 8 रु 10 तारिख पर्यंत युद्ध विरति घोषणा कले रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। गतकालीर आईपीएल खेल रे गुजरात टाइटन्स को 8 विकेट रे हराइला राजस्थान। एवं आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य रे कालबैशाखी वर्षा लागि रहिबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को राज्यस्तरीय जयंती उत्सव गतकाली राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षरु आयोजित होई जाइछि। एही उत्सव भुवनेश्वर जयदेव भवन रे पालित होइथिला। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति अतिथि भावे जोगदेई उत्कल गौरव मधुसूदन दास गभीर श्रद्धांजलि जणाइथिले। मुख्यमंत्री श्रीजुक्त माझी तांको अभिभाषण रे कहिथिले जे जेउ अस्मिता पाई आज आमे गौरव अनुभव करूछु ताहार मूल उद्योक्ता हेउछंती मधुबाबू। से थिले स्वाभिमानी पुरुष एवं ओडिया जातिर गर्व और गौरवर प्रतीक। मान्यवर राज्यपाल श्रीजुक्त कंभमपति कहिथिले जे ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश गठन रे मधुबाबूंको अदम्य प्रयास एवं दृढ़ नेतृत्व सर्वदा स्मरणीय होई रहिबो। सामाजिक संस्कार शिक्षा एवं अवहेलित गोष्ठीर सशक्तिकरण क्षेत्र रे मधुबाबूंकर जीवनव्यापी उद्यम को राज्यपाल प्रशंसा करिथिले। से आहुरी कहिथिले जे जनसेवा समर्पण एवं राष्ट्र निर्माण क्षेत्र रे मधुबाबूंको अवदान खूब गुरुत्वपूर्ण थिला। एणु मधुबाबूंको चिंता चेतना और आदर्श रे समस्ते अनुप्राणित हेबा उचित बोली राज्यपाल कहिसंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गतकाली राष्ट्रपति भवन गणतंत्र मंडप ठारे आयोजित कार्यक्रम रे चलित वर्षर प्रथम पर्याय पद्म पुरस्कार प्रदान करिसंती। प्रथम पर्याय पुरस्कार वितरण समारोह रे राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशार 3 विशिष्ट प्रतिभा प्रख्यात भास्कर्य शिल्पी अद्वैत चरण गणनायक,
ଖ୍ୟାତନାମା ଚିକିତ୍ସିତ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁଦୁର୍ଗା ଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପାଇଁ ବିନୟ ସାକାସେନ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପିକେ ମିଶ୍ର ଓ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପଦ୍ମ ବିଜେତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଣି କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ମାସ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମାନସ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ମାଇ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବାଧାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୌବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 26ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଫେଲ ଏମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ଲାଗି ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଭାରତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2031 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ସବୁ ବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପାଇଲଟକୁ ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଫ୍ରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଫେଲ ଏମ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୌସେନା ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପହଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର 16ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡନ୍, ସମା ଟିଭି, ARY ନ୍ୟୁଜ୍, ରଫତାର, ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁନ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଜିନାମା, ବୋଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 6.3 କୋଟି ଦର୍ଶକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ରିଟେନର BBC ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପହଲଗାଁଓ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ BBC ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL T20 କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 8 ୱିକେଟରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4 ୱିକେଟରେ 209 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ 2 ୱିକେଟରେ 212 ରନ୍ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି IPLରେ ଘରୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ପବନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହିତ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳାରେ ଚାଳଛପର ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କେମିତି। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ।
ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛି ସାବଧାନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପାଣିରୁ ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛ ଧରା ବନିଶୀ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ, ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଥାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ବଜ୍ରାଘାତ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।